think who's going to lead the party are sitting on this stage. You have on my right side Shri Siddharamaiah ji. You have next to Venu Gopal ji, our senior most leader again, like Siddharamaiah ji, Shri Khadge Sahab, and you have with him Shri D.K. Shivkumar ji. And of course we have our young working president Dhruv Narayan ji. All that I want to say, Bharatiya Janata Party is now caught in its own game of deception and defection in Karnataka. Their lies, untruths, corruption, malgovernance and maladministration have been now exposed. No wonder now they want to sack Shri Yadurappa as the Chief Minister of Karnataka. People are suffering on account of constant bickering, loot, corruption and maladministration in Karnataka. We are concerned about 8 to 9 crore people of Karnataka and their welfare. We don't care how they distribute spoils of power. So, in order to ensure that party takes up this challenge unitedly, Rahul ji had long deliberations with Shri Siddharamaiah as also with Shri D.K. Shivkumar. I assure you, and I have said earlier, and let me reiterate again, and you will hear it from both of them also. Congress party is united. There is no difference of leadership. And the issue, and thank you for suggesting that we are coming to power, which with blessings of people we will come to power. The day Congress gets 150 plus majority, which we hope to with blessings of people of Karnataka, the Congress legislators and Congress leadership will decide who will lead the party. We are very, very clear on that issue. So is Mr. Siddharamaiah very clear on the issue, and so is D.K. Shivkumar ji very clear on the issue. So Congress party will be projected. And naturally, my leader of opposition is Siddharamaiah ji, our PCC president is D.K. Shivkumar ji, India's leader of opposition is Khadge Sahab. Then all of them and many, many other younger leaders who are also present in this hall today and many who are not, will work together and ensure that a Congress government is formed in Karnataka to serve. Thank you. I'll also let Shri Siddharamaiah and Shri D.K. Shivkumar answer your question so that you are satisfied, and I'm sure they will answer in Kannada. So they want to hear the same thing in Kannada. No. For our friends from Karnataka, yes. Mr. Surjewala ji answered your question. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. I don't know how many of you understand Kannada. Karnataka people are also here. Karnataka journalists are here. They can follow. But as far as the national media persons are concerned, they can't follow Kannada. He is also Kannadiga. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಭ್ರಷ್ಟ ಸರ್ಕಾರ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ. ಅದು ಅನೈತಿಕವಾದಂಥ ಸರ್ಕಾರ. ಮುಂಭಾಗಲಿನಿಂದ ಬಂದಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ. ಹಿಂಭಾಗಲಿನಿಂದ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ ಮಾಡಿ ಈಗ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಗಂಟೆ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, MLAಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ MLAಗಳ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಹಿಂಭಾಗಲಿನಿಂದ ಬಂದು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಬರೀ ಲೂಟಿ ಹೊಡೆಯೋ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಆಗಿದೆ, ಏನೂ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲಿ ಡೆಡ್. ಓನ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮನಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ MLAs are unhappy. Not Congress MLAs, BJP MLAs themselves are unhappy. And BJP MLAಗಳೇ ಕರಪ್ಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಮಾಡೋದಿರಲಿ, ನಾವು ಅಪೋಸಿಷನ್ ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ BJP MLAsನೇ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನ ಮೇಲೆ 20% ಸರ್ಕಾರ ಅಂತೇಳಿ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆರೋಪನ, ಯತ್ನಾಳ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆರೋಪನ, ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆರೋಪನ, ಅರವಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರು ಆರೋಪನ, ಹೀಗೆ ಮೆನಿ MLAs ಅವರು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಡೌಟ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕರಪ್ಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಅವರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನ ತೆಗೆದು ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ಕಾರ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಕರಪ್ಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟೇ ಬರೋದು. ಈ ಸರ್ಕಾರನೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋರು ನಾವು. ಈ ಸರ್ಕಾರ ಹೋದರೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕೋದು. ಅದರಿಂದ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಹೋದರೆ ರಾಜ್ಯ ಈ ಭ್ರಷ್ಟ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ಗಳಿರ್ತವೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಬಗೆಹರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಡೆಮಾಕ್ರಸಿನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ಗಳು ಇರಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋಕ್ಕೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವಾಯ್ಸ್ನಿಂದ ಇರೋಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ. ಇನ್ನು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಇರೋ ಪಾರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಕೂಡ ಇರ್ತವೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗಂಥ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಲ್ಲ, ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಆಗದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿರ್ತವೆ. ಈಗ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ನೀವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ, ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ತರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಅಡ್ವೈಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು, ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಇನ್ನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. I'll answer that, don't worry. DK Shivkumar ji. ನೋಡಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ದೊಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇದೆ. ನಮ್ದೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಾರ್ಟಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಚುನಾವಣೆ ಕೂಡ ಸಾಮೂಹಿಕ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಬರೀ ಒಬ್ಬರು ಇಬ್ಬರು ಅಂತಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 1 ಡಜನ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಜನ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ತರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಿಂಬಾಯಲೇ ಹೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾತು ಮತ್ತೊಂದು ಮಾತು ಅಂತೇಳಿ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮಗೂ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜನ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಏನು ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ವಿಶ್ವಾಸನ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ಅವ್ರ ಸೇವೆ ಎರಡೂ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.